من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وإكرامه مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل مرشدنا مصطفانا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم وإلى حضرات أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وإلى حضرات أصحابه البدريين وإلى حضرات أصحابه الهديين وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة. اللهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وإلى حضرة الغوث الصمداني والقطب الرباني الغوث الأعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة كاجا معين الدين الجشتي أجميري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة بختيار كاكي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة الشيخ بابا فريد الدين ولي الله كند الشكر كان رمجا قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى وسائر عباد الله الصالحين وإماء الله الصالحات. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وعزا على عزهم وكرامة على كراماتهم. اللهم أفض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا.
करीम बोलो तकबीर बोलो तकबीर बोलो तकबीर बोलो तकबीर बोलो तकबीर रसूल करीम बोलो तकबीर रसूल करीम ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കാഞ്ഞിരമറ്റം ചന്ദനക്കുടം ഉറൂസിന്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലും ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضوان ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمده على ما من علينا البعث فينا محمد صلى الله. ഏകദേശം 800 വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ മുൾട്ടാനിൽ ജനിക്കുകയും പാകിസ്ഥാനിലെ തന്നെ പാക് പട്ടണിൽ വഫാത്താവുകയും അവിടെ തന്നെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട മഹാനായ സൂഫി വര്യനാണ് ബാബ ഫരീദ് ഗഞ്ചിഷ്കർ. 84 വയസ്സോളം ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് AD 1178 വഫാത്തായത് 1263 ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക മുന്നേറ്റത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച അജ്മീറിലെ ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിസ്തിയുടെ ശിഷ്യനായ ബക്തിയാർ കാക്കിയുടെ ഖലീഫയാണ് ബാബ ഫരീദ്. ബാബ ഫരീദിൻ്റെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയ. ഫരീദ് ഔലിയയുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും പൊന്നാനിയിലെ തോട്ടുങ്ങൽ പള്ളിയും കാഞ്ഞിരമറ്റത്തെ പള്ളിയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടാതെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഈരാറ്റുപേട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കോലാഹലമേട്ടിലെ തങ്ങൾപ്പാറ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ പഴയന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വന്നതായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഫരീദ് ഔലിയയുടെ ഖബറിടം പാകിസ്ഥാനിലെ പാക് പട്ടണിലാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 3 സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബർ രൂപം എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാഞ്ഞിരമറ്റം, തങ്ങൾപ്പാറ, ഈരാറ്റുപേട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഖബർ പോലെ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ദീർഘകാലം ആരാധനാ നിമഗ്നനായി ഇരുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കാം. അത് ആ നിലക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണല്ലോ വേണ്ടത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു പ്രധാന ഹദീസിൽ എൻ്റെ ഖബറിടം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉത്സവ സ്ഥലമാക്കരുത് എന്ന് ഉണ്ട്. അതിനാൽ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പാക്കരുത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പോലെ ആനകളും താളമേളങ്ങളും കൂടിയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് അന്യമാണ്. ഇതര മതങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങളിലെ ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മതസൗഹാർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല. പകരം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ബുർദയും സ്വലാത്തും മൗലിദുകളും കുത്തുബിയത്ത്, ദിക്ർ ഹൽക്കകൾ, റാത്തീബുകൾ, മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ, അന്നദാനം എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. കൊടികയറ്റത്തിന് ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയേയുള്ളൂ. മതപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത കൊടികയറ്റത്തിനില്ല. അതിനാൽ ഇതെല്ലാം ലളിതമാക്കിയും അനാചാരങ്ങൾ ചേരാതെ വരാൻ നോക്കേണ്ടതുമാണ്. ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിൽ ഗണപതിക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങയടിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ചില ആഭിചാര പ്രവർത്തകർ തേങ്ങ അടിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു സംഭവം കാഞ്ഞിരമറ്റത്തും കണ്ടുവരുന്നു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഗമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത്തരം
നേർച്ചകൾ നിർത്തൽ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ കമ്മിറ്റിയെ അഭിനന്ദിക്കണം. ആൾ രൂപങ്ങളും അവയവ രൂപങ്ങളും പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിൽ വിൽപ്പന പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു. അത് വളരെ ഉചിതമായി. പട്ട് പുരുഷന് ഹറാമാണ്. ആ നിലക്ക് ബാബയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പട്ട് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേർച്ചയാക്കുന്നതും നല്ല കാര്യമായി തോന്നുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കെട്ടുകണക്കിന് പട്ടുകൾ ഒരു ദൂർത്തായിട്ട് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ഇതെല്ലാം പണമായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹലിൻ്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും. യതീമായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും. അതുപോലെ 10ഓളം പള്ളികൾക്കും മദ്രസകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഉറൂസുകളെല്ലാം ഇസ്ലാമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഇന്ത്യയിലെ ദർഗകളിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചന്ദനക്കുടം. അതായത് ചന്ദനം കൊണ്ടുവന്ന് ഖബറിനെ പൂശുക. ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതെല്ലാം വ്യക്തിപൂജയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെ പൂജിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണത്. അതെല്ലാം നിർത്തൽ ചെയ്ത് ഏറ്റവും സുന്നത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ദർഗകളിൽ ചെയ്തു വന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ അത് ഭിന്നത വളരെ കുറഞ്ഞു വരും. മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായി കണ്ടത് ചക്കരക്കഞ്ഞി വിതരണമാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ചക്കരക്കഞ്ഞി നേർച്ച ചെയ്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അത് സൗജന്യമായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് അമുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും. ജാതിയാൽ വേർതിരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നലകളിൽ ചക്കരക്കഞ്ഞി വിതരണം പോലെയുള്ള മിശ്രഭോജനത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട്, കാലിക പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഏതായാലും ഷെയ്ഖിൻ്റെ കാലടിപ്പാതകൾ പിന്തുടരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വിധി നൽകട്ടെ.